Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا فالناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم رمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت لأي يوم أجلت ليوم الحصر وما أدراك ما يوم الحصر ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Ya. Satu, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Bapak Ibu, adik-adik remaja Masjid Besar Al-Amin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali masih kita melanjutkan tentang kajian tafsir Al-Amin min Kitabil Jalalain. Yang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan surah Al-Bayyinah yang mudah-mudahan ini dapat menjadi hazanah ilmu, tambahan pengetahuan kita dan juga mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan sebelum kita kaji tentang tafsirnya, marilah sama-sama kita pelajari surah Al-Bayyinah dan selanjutnya akan dijelaskan sedikit tentang 3 atau 4 hukum tajwid yang ada pada surah Al-Bayyinah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Baik, kita akan sedikit bahas tentang kandungan ilmu tajwid yang ada pada surah Al-Bayyinah ini. Nah, di sini di ayat ke-6 sini Allah sebutkan innal ladzina kafaru min ahli kitab. Nah, di sini ada nun sukun ini bertemu dengan huruf hamzah. Nun sukun bertemu dengan huruf hamzah. Ini adalah hukumnya izhar hakiki atau izhar halqi. Kenapa disebut izhar halqi? Karena huruf hamzah itu adalah huruf yang keluar atau makhrajnya itu ada di halqi. Halqun itu tenggorokan. Nah, itu. Makhraj yang keluar dari tenggorokan itu huruf ada 6. Ada a, ha, ha, a, ain, gho. Nah itu ya, kho, gho. Dari atas ini ada kho, gho. Di tengah ada a, ha. Di bawah ada a, ha. Nah itu ada 6. 6 huruf halqi yang apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 6 ini, maka cara membacanya harus jelas, satu ketukan, tidak ditahan, tidak berdengung. Contoh berdengung, innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Nah itu sudah min, itu sudah berdengung, ya sudah berdengung. Itu masuknya sudah gunnah. Jadi harus satu ketukan, min ahlil kitab. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Tidak, innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Nah itu kalau sudah itu berarti sudah masuk dengung, sudah masuk gunnah. Nah, tidak boleh. Jadi harus jelas dan satu ketukan. Jelas. Nah, di sini lagi ada inda. Nah, ini di ayat ke-8 ini ada kalimat inda, nun sukun bertemu dengan huruf dal. Ini ikhfa yang tingkatannya tipis, ya. Jadi huruf ikhfa yang tipis itu ada dal, ada ta, ada po. Ini dal, ta, po. 3 huruf ini. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang 3 ini, maka dibacanya tipis. Seperti izhar. Nah, seperti izhar tapi digunakan. Nah, itu ya. Jadi kalau tadi min ahlil itu salah, ya, harus min ahlil kitab. Nah, sementara kalau bertemu dengan dal, dia inda. Nah, itu tipis. Inda, tidak inda. Nah, tidak inda, ya. Ikhfa, ya, jadi ikhfa itu artinya samar-samar. Jadi jazaohum inda, inda, tidak inda, tidak terlalu tebal, ya, tidak terlalu tebal. Jadi ada 3, dal, ta, po. Nah, seperti contoh lagi yang tipis nih. Nah, jannatu adnin. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Ini juga ikhfa yang tipis. Adnin tajri, tidak adnin tajri. Nah, tidak adnin. Ya, apalagi sampai adnin. Adnin tajri, tidak, ya, tapi adnin tajri. Nah, seperti ini juga nun sukun bertemu ta, sama masih tipis. Min tahtiha. Jadi jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha
tahtiha. Nah itu. Nah kalau al-anhar, anhar, nah, tidak boleh anhar. Nah tidak tapi anhar. Nah ini dia masih halqi, izhar halqi. Sama juga seperti an. Bagaimana kalau waqaf pada kalimat anhu? Nah, maka hu-nya dimatikan, dihilangkan harokatnya, tidak baca utuh. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nah, tidak anhu. Tapi dikira-kirakan atau dikira-kirakan itu an. Dan ada hamesnya, karena ha itu adalah huruf yang bersifat hamas atau ada udara yang keluar ketika diucapkan, maka masih ada sifat hamas itu. An. Tidak boleh diseret jadi an. Nah, kadang-kadang suka diseret. Wal asr. Nah, jangan wal asr. Wal asr. Nah, itu ro-nya dikira-kirakan. Itu namanya ikhfa bi ma'na jadid. An. Nah, tidak aneh. Nah, tidak aneh. An. Jadi namanya hukumnya ikhfa bi makna jadid. Nah, ini kalau yang satunya liman khosyiya, ini juga sama, masih izhar halqi, huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf kha. Nah, kha, gha, a, ha, a, ha. Nah, itu adalah huruf-huruf halqi, nun sukun dan tanwin. Apabila bertemu dengan huruf 6 tadi, itu maka dia disebut dengan izhar halqi. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang tafsir yang mudah-mudahan ini dapat menambah khazanah keilmuan kita. Amin ya rabbal alamin. Tafsir surah Al-Bainah. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, lam yakun. Nah, ini aslinya lam yakun itu nunnya berharokat sukun, karena ini fi'il mudhari yang sebelumnya kemasukan amilnya itu amil jawazim, amil jazm, lam ya, lam yakun. Nah, tapi kalau mau diwasol kepada alladzina kafaru, ini kan sulit. Kalau misalnya lam yakun alladzina kafaru, nah nggak boleh. Nah, ini jadi kalau misalnya dibaca lam yakun alladzina kafaru, nggak boleh ya, jadi harus diwasol. Nah, bagaimana cara wasolnya? Nah, dalam kaidah disebutkan idza hurrikas sukun hurrika bil kasri. Apabila sukun itu mau diharokatkan, maka harokatkanlah dengan kasroh. Jadi tidak bisa lam yakunul ladzina, tidak boleh. Atau lam yakunal ladzina, tidak boleh. Harus mi. Lam yakunil ladzina kafaru. Contoh lagi, kita mau sambung dari qul huwallahu ahadun, di situ tulisannya ahadun pakai tanwin ahadun. Lalu ada Allahus somad. Nah, itu ayat setelahnya. Kalau mau diwasol tidak boleh kita membaca qul huwallahu ahadun Allahus somad. Nah, tidak boleh. Harus diganti tanwin itu dengan nun sukun. Nah, karena tanwin makanya ada tanwin atau nun mati. Nah, itu ya, tanwin atau nun mati. Jadi nun mati itu adalah tanwin. Jadi kalau ahadun, nah berarti secara tulisan itu sebenarnya ada ahadun, di belakang itu ada nun berharokat sukun. Nah, itu ya. Jadi nun sukun atau tanwin. Nah, maka tanwin yang ahadun ini dia harus diganti dengan nun berharokat kasro, dan apabila mau disambung kepada Allahus somad,
Jadi qul huwallahu ahadunillahus samad. Nah itu ahadunillahus samad. Jadi tidak ikut kepada harokat sebelumnya, kan itu ahadun berarti dhammah, ahadunullah. Nah, tidak. Ya. Tidak ahadunullah. Juga tidak ahadunallah, tapi ahadunillahus samad. Nah, begitu juga dengan kalimat lam yakun. Nah, ini aslinya lam yakun ini nun sukun karena kemasukan amil jawazim itu huruf lam. Jadi dikasrohkanlah itu nun sukun itu karena mau diwasal dengan alladzina kafaru, ini isim mausul, ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Lam yakun, tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Tapi beda kalau lam sama lan, ya. Kalau lannya itu, tidaknya ini, itu satu saat bisa jadi berubah, bisa jadi tidak, gitu ya. Jadi belum tentu kalau lam itu. Lam yakun, tidak akan pernah siapa? Alladzina kafaru, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Siapa orang ingkar itu? Min ahlil kitab, dari golongan ahli kitab. Siapa itu ahli kitab? Ulama menyebutkan minal yahud wan nasara. Itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari malaikat Jibril kepada nabi-nabinya. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud. Dan sesuai dengan zamannya pada saat itu, karena pada saat itu kaum Bani Israil, maka dibahasakan dengan bahasanya kaum Bani Israil pada saat itu bahasa Ibrani. Makanya dalam kitab Zabur itu isinya adalah tentang syair-syair, tentang kidung, nyanyian-nyanyian, pujian-pujian. Itu kita bisa tahu. Ibaratnya kalau Zabur ini adalah fatwanya Taurat, fatwa di Taurat. Kitab langit ada kitab bumi. Kitab langit itu yang bersumber dari wahyu Allah. Itu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kalau pemeluk agama yang lain yang tidak bersumber kitab pedoman dari langit, itu beda dengan dikatakan. Itu kitab arti namanya, bersumber dari hasil pengalaman, hasil pemikiran. Itu beda dengan orang musyrik. Nah, wal musyrikina min sa'iri asnafil umam. Itu kalau orang-orang musyrik ini adalah golongan orang. Tapi ya orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik ini semuanya mereka ngaku-ngaku mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Nah, makanya diakna wa maka minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, bukanlah seorang Nasrani. Wa maka minal musyrikin, dan juga tidak termasuk orang-orang musyrik. Orang musyrik ngakunya, Nabi Ibrahim kan pernah nyembah bintang, pernah nyembah bulan, tidak mereka. Nah, makanya ketika Rasulullah menggigil dari Gua Hira mendapatkan wahyu yang pertama itu, menggigil lalu mengatakan kepada istrinya, Zamiluni, Zamiluni, wahai Khadijah, selimuti aku dalam keadaan ini betul-betul pada satu ketakutan dan juga memang gelisah. Habis melihat malaikat Jibril yang dengan wajah aslinya itu, kita aja kalau melihat makhluk asing, waduh, kita udah apa namanya itu meriang, itu meriang. Jangan lihat, yang lihat yang nabi-nabi di atas pohon aja putih-putih, waduh, udah menggigil kita. Nah, Rasulullah melihat rupanya malaikat Jibril dengan rupa yang asli, bukan dengan menyamar menjadi manusia, bukan, dengan rupa malaikat Jibril yang asli. Menggigil pada saat itu. Nah, lalu Khadijah mengatakan kepada pamannya yang memeluk agama pada saat itu, pada zamannya, yaitu Warqah
dalam kitab itu. Makanya wahai Khadijah, jaga suamimu ini. Suamimu ini bukan orang sembarangan, ini yang disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil bahwa ada cap kenabian di bahunya. Dan yang tahu, yang bisa melihat ini ya orang-orang yang tertentu, orang-orang yang tahu, yang alim, termasuk juga Abdullah bin Salam yang pendeta Yahudi juga yang mengatakan bahwa inilah yang disebutkan dalam kitab Taurat. Nah, ini sudah jelas nyata Rasulullahnya, fisiknya itu sudah jelas sebagaimana yang disebutkan dalam kitab mereka. Lalu kemudian summa fassara tilkal bainah, kemudian ditafsirkan lagi, dijelaskan lagi apa sih bainah itu, bukti nyata itu, mukjizat itu. Qala rasulun minallah. Di ayat yang berikutnya Allah sebutkan rasulun minallah, utusan dari Allah. Itu rasul, utusan terakhir. Arsalahullah, yang Allah kirimkan utusan itu, yad'un nas ilal haq, yang menyeru kepada manusia kepada kebenaran. Wa anzala alaihi kitaban yatlu, dan Allah turunkan kepadanya kitab yang dibacakan kepada sahabat-sahabatnya. Liya'laman nasa al-hikmah, untuk mengajarkan kepada manusia al-hikmah, tentang ilmu-ilmu rahasia, wa yuzakihim, dan juga membersihkan dosa-dosa mereka. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur, dan mengeluarkan, membawa mereka dari kegelapan kepada cahaya. Yatlu suhufan mutahharah, yang membacakan suhuf itu lembaran wahyu mutahharah, yang suci, yang tidak ada intervensi dari Rasulullah. Makanya Al-Quran itu betul-betul murni firman Allah, tidak ada campur tangan Rasul di dalamnya, tidak ada kata-kata Nabi di dalamnya. Karena Rasulullah sangat menjaga sekali ketika menyampaikan kepada para sahabat tentang wahyu itu. Ini yang ditulis, kata-kataku jangan ditulis. La taktub anni, jangan tulis kata-kata. Makanya hadis itu baru mulai dikumpulkan setelah Rasulullah wafat 200 tahun. Setelah 200 tahun Rasulullah wafat, barulah itu hadis mulai dikumpulkan. Kamu dengar nggak? Rasulullah bilang begini, saya dengar tuh dari kakek saya, kakeknya dari bapaknya, bapaknya dari langsung dari Rasul. Nah, itu namanya sanad. Nah, sementara isinya itu namanya matan hadis. Ya, contoh misalnya tentang hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, itu. Para tabi'in ini mengatakan, pernah nggak dengar Rasulullah ngomong begini, sallu kama ra'aitumuni usalli? Oh iya, saya dengar dari kakek saya dari bapaknya langsung mendengar ketika Rasulullah itu mengucapkan itu. Nah, ini namanya sanad. Mahfuzatun an qurbani syayatin, terjaga dari godaan-godaan syaitan. La yamassuha illa al-mutahharun, yang tidak menyentuh kitab itu kecuali orang-orang yang suci. Ada yang menyebutkan mutahharun ini adalah para malaikat yang suci, yang tidak berbuat dosa. Tapi juga disebutkan mutahharun adalah orang-orang yang suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Makanya kalau kita mau baca Al-Quran itu harus bersuci dulu, suci hadas kecil dan juga hadas besar. Orang yang berhadas besar tidak boleh membaca Al-Quran. Berhadas kecil juga tidak boleh dia menyentuh Al-Quran. Jadi Al-Quran karena kalamullah, firman Allah, ini harus diucapkan oleh orang-orang yang suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Makanya bacaan-bacaan Al-Quran yang dibaca oleh ustaz, oleh orang-orang yang sedang simaan atau imam-imam itu adalah firman Allah yang dibaca bukan oleh orang-orang sembarangan, karena mereka terjaga dari hadas.
yang lebih atas. Para ilmuwan di Amerika, itu mereka ingin membuktikan sebesar apa sih pengaruhnya bacaan Al-Quran itu. Akhirnya mereka tes karena mereka itu jurusan tanaman-tanaman gitu ya, dites. Ini tanaman yang setiap hari dibacakan makian-makian. Yang satu ini dibacakan kata-kata yang sopan. Yang satunya lagi itu dibacakan pohonnya yang bagus. Yang dibacakan dengan kalimat-kalimat baik, pujian-pujian itu tumbuh subur. Sementara yang dibacakan dengan ayat-ayat Al-Quran ini bukan hanya subur, tapi manusia dibacakan Al-Quran, insya Allah kita akan tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan berzikir kepada Allah akan menenangkan hati. Dan zikir yang terbaik adalah qiraatul Quran. Hancur kulitnya dibikin baru lagi, dihancurin lagi, dibikin lagi, yang baru dihancurin lagi, sudah digambarkan. Sementara tentang surga Allah sebutkan wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri di mereka. Fayahliku man halaka 'an bayyinah, tapi ternyata mereka tidak. Dan sudah ada buktinya, ada jelas Qur'annya. Wayahya man hayya 'an bayyinah. Mereka gengsi tidak mau ikut. Ya, berarti kita gimana sih orang sombong itu? Kita udah tahu kalau misalnya ngebut-ngebut itu nggak boleh, udah tahu di kita. Ternyata pas kita lagi ngebut, ada yang ngingetin, gitu. Ada yang ngingetin, jangan ngebut pak. Apakah kita kalau terima kasih? Itu yang baik. Tapi kan banyak yang malah udah tahu ngebut itu nggak boleh, diingetin sama orang, dia malah tambah ngebut dan malah tambah marah, dicegat orang itu. Banyak kejadian kemarin kita seperti itu. Waduh, diingetin gak boleh ngebut. Oh, akhirnya dia cegat di sana. Oh, malah marah-marah. Begitu juga di mereka nih, gengsi. Oh, padahal janjinya kalau nanti ada nabinya, ada kitabnya, kita mau beriman. Udah ada. Aduh, gengsi mereka. Fama umiru fi sa'il syara'i illa an ya'budullaha mukhlishina lahu din. Dan juga tidaklah diperintahkan kepada mereka kecuali untuk menyembah Allah mukhlisin, dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas. Ai qasidina bi jami'i ibadatihi Allah. Mereka dengan seluruh perintah-perintahnya, baik yang zahir wal batinah, wajah Allah, semuanya itu mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipuji, ingin pencitraan, tapi ibadah yang dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa talaba zulfa ladaihi, juga menuntut untuk selalu dimuliakan. Kunafa yang lurus, ai mu'ridina, yaitu yang lurus, yang tidak bengkok-bengkok, ansayil adyan, dari semua agama khulafah tauhid, dan ini agama Islam yang mengajarkan untuk tauhid. Dan agama itu semuanya mengajarkan tentang tauhid. Agama Nabi Ibrahim alaihissalam, hanifan muslimat, mengajarkan untuk hanif, lurus, muslimat itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khassa as-salat wa zakat, dan disebutkan di situ ada kalimat wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Hunafa, di situ namanya hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Disebutkan, dikhususkan penyebutan salat dan zakat. Disebutkan itu ma'an dan ma dakhilan fi qouli liya'budullaha mukhlishina lahu din. Karena kenapa disebutkan secara khusus itu salat dan juga zakat? Karena zakat dan salat ini punya kemuliaan, yaitu adalah salah satunya li fadliha wa syarafiha,
karena kemuliaannya sebagai pokok dari ibadah, pilar dari rukun Islam kita, yaitu adalah sholat dan juga zakat. Wa qauluhuma al-ibadataini allataini man qama bihi ma qama bi jami'i syaraihi. Karena dengan melaksanakan dua ibadah ini berarti kita sudah melaksanakan semua syariat-syariat agama. Sholat itu ibadah secara spiritual kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakat itu hubungan kita dengan manusia. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas. Kalau hablum minallah hablum minan nas itu sudah terjaga, maka Allah sebutkan kita akan dihindarkan dari kehinaan. Duribat alaihim dzillatu wal maskanatu. Mereka akan selalu diliputi dengan kehinaan dan juga kemiskinan. Ainama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minas. Di mana saja mereka berada kecuali illa bihablin minallah wa hablin minas. Kecuali kalau mereka berpegang teguh pada tali Allah dan juga manusia, artinya hablin minallah wa hablin minas. Wa dzalika at-tauhid wal ikhlas fid-din. Maksudnya adalah tauhid, mengisahkan Allah, dan ikhlas di dalam setiap syariat agama kita. Huwa dinul qayyimah. Ini disebut dinul qayyimah, agama yang lurus. Ai ad-dinul mustaqim, agama yang lurus, yang tidak neko-neko, yang tidak belok-belok. Al-mausul ila jannatin na'im, yang nyambung mengantarkan kepada surga ataupun kenikmatan. Wa masiwahu wa qaraqa mausilatul jahim. Adapun yang lainnya itu sebaliknya akan mengantarkan kepada neraka jahanam. Makanya Allah sebutkan di awal surah Al-Kahfi itu, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Ada sabta di situ. Iwaja artinya bengkok. Iwaj itu bengkok. Jadi agama Islam ini yang diturunkan oleh Allah di anzala alaihi kitab, yang kitab Al-Quran, yang agamanya tidak bengkok. Iwaj itu bengkok. Makanya disebutkan dalam hadis, perempuan khuliqa min diyarin ilaj. Nah, perempuan itu diciptakan dari tulang yang bengkok. Kenapa tulang bengkok? Tulang rusuk, ya, tulang rusuk yang bengkok. Laki-laki itu sebagai suami harus sabar ketika membimbing istri, meluruskan istri karena dia tercipta dari tulang yang bengkok, melurusinnya pelan-pelan. Jangan dipaksa, krep kalau pecah. Juga jangan pelok, jangan dimanja-manja, enggak lurus-lurus. Nah, makanya kata Nabi, sebagai suami harus sabar di dalam meluruskan tulang yang bengkok itu. Jangan baru ada sedikit goyangan mengarungi rumah tangga, bahtera, namanya bahtera. Bahtera itu kan kapal, perahu. Baru goyang sedikit, ini udah loncat ke laut, ya udah tenggelam, mati. Saya ikut-ikutin orang berenang kalau udah di tengah lautan, itu biasanya nggak tahan, ya, atau dimakan sama ikan. Ini baru ada goyangan sedikit rumah tangga, bukannya bertahan itu sabar, ya malah loncat, malah sedikit-sedikit langsung cerai. Nah, lagi sekarang lagi ngetren lagi nih, sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit punya uang banyak, selingkuh. Aduh. Laki-laki mah kalau punya uang banyak carinya perempuan. Kalau perempuan punya uang banyak lupa sama laki-laki. Makanya banyak yang udah jabatannya tinggi, belum nikah juga. Nah, itu ada. Innal ladzina amanu, nikahnya lanjutan ya seperti aja deh, besok aja nih ya, jangan coba. Ayat ke-6, 7 dan 8 kita akan lanjutkan di bulan. Di kesimpulannya dari ayat 1 sampai ayat 5 adalah bahwa bukti yang mereka tunggu-tunggu, Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik
yang mereka janji akan ikut beriman kalau sudah ada itu buktinya, itu sudah ada, tapi mereka ingkar, mereka gengsi untuk ikut. Ibaratnya kalau aduh ternyata anak kecil baru gede, ibaratnya kalau kita seperti itu ya, aduh baru gede pengen ikut, hanya gengsi. Nah, apalagi Rasulullah itu berasal dari Arab, yang mereka inginkan mereka dari golongan mereka sendiri, hasadan min anfusihim. Mereka harapkan itu dari Israel, karena sudah banyak nabi-nabi itu. Allah berikan anugerah kepada Bani Israil itu nabi-nabi banyak dari golongan Bani Israil. Itu mulai dari Nabi Yusuf itu sampai Nabi Isa, itu Bani Israil semuanya. Dan mereka mengharapkan di nabi yang terakhir itu adalah Bani Israil. Ternyata dari Bani Ismail, bukan Bani Israil. Tetap jadi muaranya kepada Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim disebut Abaul Anbiya, bapaknya para nabi. Semua itu sanadnya bertemu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau dari Rasulullah di sanadnya umur itu sampai Nabi Ismail bin Ibrahim. Nah, kalau ini nabi-nabi yang dari Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya terus itu akhirnya bertemu kepada Nabi itu Nabi Ishak, ya, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim. Nah, itu mana itu Nabi Ibrahim. Nah, disebut Abaul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, hal yang kedua yang mereka tunggu-tunggu itu sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab suci mereka, yaitu yang membacakan kitab dan juga sebagai Rasul utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus dia diturunkan kitab kepadanya. Tidak salah lagi adalah Rasulullah. Padahal Nabi Isa sendiri itu sudah mengatakan dalam kitab Injil dan dimuat lagi dalam Al-Quran, karena bentuk musaddiqan lima bayna yadayhi. Kalau itu cakup juga kitab Injil sebelumnya. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku adalah utusan kepada kalian Bani Israil dan akan datang nanti setelahku nabi terakhir ismuhu Ahmad,